Hello friends, welcome to you Muse e-learning class YouTube channel. Last time we already studied about the basic introduction of all the four block of periodic table, that is S block, P block, D block and F block. Now today we are going to study about metal, non-metal and ट्रांजिशन मेटल और सेमी मेटल. मित्रों, धातु अधातु ने उपधातुओं विषे अभ्यास करिए. आवत कोष्टकनी अंदर जे 114 तत्वों है, दरेक तत्वों नेचर अलग अलग है. अमुक धातुओं है, अमुक अधातुओं है, तो केटलीक उपधातुओं पण आवेली है. जोईए धातुओं 78% वधु धातु तत्वों है, जे आवर्त कोष्टक में तेनुं स्थान डाबी बाजू है. खास करीने ते ओरडाना तापमाने घन स्वरूपे होय, पण अपवाद पारो ए प्रवाही है. ओरडाना तापमाने प्रवाही है, अपवाद है मर्क्युरी पारो, एनी सिग्मोल Hg है, याद राखवानुं. पछी नीचा गलन बिंदु धरावती धातु गैलियम 303 केल्विन और सीजियम 302 केल्विन धरावती धातुओं है. धातुओं गुणधर्म जोईए. उत्कलन बिंदु ने गलन बिंदु ऊंचा होय, विद्युतना सुवाहक होय एटले के विद्युतनु 100% वहन करे, टीपी शकाय, ताणी शकाय. आवर्त कोष्टक में ए डाबी थी आपणे जमणी तरफ जीए एम धातुनो गुणधर्म घटे छे अने उपरथी नीचे तरफ जीए एम धातुनो गुणधर्म वधे छे. सेकेंड, अधातु तत्वों. जमणी बाजुए तेनुं स्थान ऊपर तरफ आवेलुं छे. घन अथवा वायु स्वरूपे होय छे. उत्कलन बिंदु अने गलन बिंदु तेना नीचा होय. જ્યારે अपवाद तरीके याद राखवानुं छे बोरोन अने कार्बन. आ उत्कलन बिंदु वधारे धरावे छे, वधारे उत्कलन बिंदु अथवा तो गलन बिंदु. विद्युतना अवाहक छे. अपवाद तरीके ग्रेफाइट विद्युतनुं वाहक, विद्युतनुं वहन करावशे એટલે ગ્રેફાઇટ એ વિદ્યુતનું વાહક છે, એ अपवाद. ખાસ કરીને તે બરડ એટલે કે કઠણ હોય છે, એને ટીપી શકાતી નથી કે તાણી શકાતી નથી. આવર્તનીયતા એટલે કે આવર્ત કોષ્ટકમાં તેના લક્ષણો કે ગુણધર્મો. મિત્રો, ડાબીથી જમણી તરફ જઈએ એમ અધાતુના ગુણધર્મમાં વધારો થાય અને સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ, આવર્તમાં હંમેશા ડાબીથી જમણી ગણાશે અને સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ ગુણધર્મ જોવામાં આવે. ધાતુનો ગુણધર્મ घटे छे अने अधातुनो गुणधर्म वधे छे. हवे जोईए अर्धधातु अथवा तो उपधातु, सेमी मेटल. तत्वों धातुमांथी अधातु गुणधर्मों फेरफार एकाएक क्यारे थतो नथी. परंतु आवर्त कोष्टकना पी ब्लॉक में आपणे जोईए तो सर्प आकारनी जे छे अवी धातुओनी रचना धरावता तत्वो, जेमां आया बधे तत्वों हशे, आ तत्वों, आया तत्वों, आया तत्वों, आया तत्वों. तो एवी सर्प आकारनी जे रचना छे एवा गुणधर्म ए अर्धधातु तत्वोना गुणधर्म धरावे छे. एक्जाम्पल तरीके सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, टेल्युरियम Te. आ बधा सर्प आकार धरावता अर्धधातु तत्वों छे. तो आ धातु, अधातु और अर्धधातु. परमाणु क्रमांक और आवर्त कोष्टकना स्थान ने ध्यान में राखीने नीचे दर्शावेला तत्वों ने धात्वीय गुणधर्मों चढ़ता क्रम में गोठवो. मित्रों, आपणे आ वस्तु याद राखवानी, आ वस्तु आपणे याद राखवानी छे. आ डाबी बाजू अने आ जमणी बाजू. आडो લીટો એટલે आवर्त. कयो गुणधर्म हूँ समझावुं छुं तमने? आवर्त. आया अधातु तत्वो होय. केवा तत्वो होय? अधातु. अने आ बाजू केवा होय? धातु तत्वो. हवे डाबी बाजू आपणे जोईए छे तो आया एस ब्लॉक आवेलो छे.
અને પી બ્લોક છે, વચ્ચે ડી બ્લોક છે. આવર્ત કોષ્ટકની આપણે રૂપરેખા જોઈ ગયા. હવે આપેલા તત્વોનું લિસ્ટ જોઈએ ને, તો આપેલા તત્વોના લિસ્ટમાં સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ, સિલિકોન અને બેરિલિયમ છે. તો મિત્રો એની અંદર આપણે જોઈશું, તો એની અંદર આપણને પી વિભાગના 2 જ તત્વો આપેલા છે, ફોસ્ફરસ અને સિલિકોન. જ્યારે બેરિલિયમ, સોડિયમ અને મેગ્નેશિયમ એ તત્વ એસ વિભાગના છે. તો આ વિભાગ મુજબ જોયું એટલે કે આ બધા તત્વો કેવા થયા? ધાતુનો ગુણધર્મ ધરાવશે, આ ધાતુઓ થયા. અને આ કેવા થયા? અધાતુ કે અર્ધ ધાતુઓ છે. એમાં સિલિકોન હમણાં જોઈએ એમ અર્ધ ધાતુ છે. તો એના આપણે કયા ગુણધર્મમાં હવે ગોઠવવાનો છે એ પ્રશ્ન છે. આપણને ધાતુના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવું, એટલે કે અધાતુથી ધાતુ તરફ ગોઠવું. હવે એક જ આવર્તમાં આપણે આવર્તની વાત કરીએ ને, તો બીજા આવર્તની અંદર બેરિલિયમ આવશે અને ત્રીજા આવર્તમાં બધા તત્વો આવશે, સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, સિલિકોન અને ફોસ્ફરસ. આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જે એમ ધાતુનો ગુણધર્મમાં શું થાય? ઘટાડો થાય, અને અધાતુના ગુણધર્મમાં વધારો થાય. માટે ધાતુના ગુણધર્મમાં આપણે આમ લખશું કે ફોસ્ફરસ સૌથી છેલ્લે આવે છે, તો એ અધાતુનો ગુણધર્મ ધરાવતું છે. ત્યારબાદ આમ ગુણધર્મ દર્શાવી શકાય. અને આના બંને વચ્ચે બેરિલિયમ માટે આ ક્રમ આપણને આપેલો છે. ફોસ્ફરસ અધાતુ, સિલિકોન અર્ધધાતુ, ત્યારબાદ બેરિલિયમ એ થોડી વધારે ધાતુ, સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ અને લાસ્ટમાં સોડિયમ એ ધાત્વીય ગુણધર્મ ધરાવશે. આ એનો ચડતો ક્રમ છે. આ મોસ્ટ એમપી એમસીક્યુ માટે છે મિત્રો. આવા જ પ્રશ્ન એમસીક્યુમાં પૂછાશે ચડતા અને ઉતરતા ક્રમમાં. એટલે ખાસ પિરિયોડિક ટેબલ તમને મગજમાં યાદ રહી જવું જોઈએ, એના સ્થાન યાદ રહી જવા જોઈએ, કયા વિભાગમાં કયા તત્વો છે એ યાદ હશે તો જ તમે આવા પ્રશ્ન સોલ્વ કરી શકશો, નહીંતર મુશ્કેલીઓ પડશે. અને આ પિરિયોડિક ટેબલ 4 સેમેસ્ટરમાં આવશે. એટલે મોસ્ટ એમપી આ ચેપ્ટર છે. અત્યારથી તમે આમાં કાંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લેજો અને ખૂબ જ સરસ રીતે આને તૈયાર કરજો. જો આયા ન આવડ્યું એટલે આગળ આ 4 ચેપ્ટર હજી આવા છે, એક પણ નહીં આવડે. એટલે ખાસ આને યાદ રાખજો. આવર્ત અને સમૂહના તત્વોની રાસાયણિક અને ભૌતિક પ્રતિક્રિયાત્મકતા, એટલે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવાની ક્ષમતા. પ્રતિક્રિયાત્મકતા એટલે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવાની ક્ષમતા કોના દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે? આવર્ત માટે પહેલાં જોઈએ, સમૂહ 1ની ધાતુઓ અને સમૂહ 17ના અધાતુ તત્વોને મહત્તમ જોવા મળે છે રાસાયણિક પ્રતિક્રિયામાં. એટલે કે સમૂહ 1ની ધાતુઓમાં વલણ વધુ, બરાબર, મધ્યમાં જે છે ઓછું, અને સમૂહ 17માં ફરીથી મહત્તમ વલણ જોવા મળે. હવે સમૂહની અંદર જોઈએ તો જ્યારે પ્રતિનિધિ ધાતુ તત્વ એટલે કે એસ વિભાગ, આલ્કલી ધાતુમાં ઉપરથી નીચે તરફ જે એમ પ્રતિક્રિયાત્મકતા, રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવાની ક્ષમતામાં વધારો થાય. અધાતુની વાત કરીએ જેમ કે હેલોજન, તો તેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા ઘટતી જશે ઉપરથી નીચે તરફ. અને આ તત્વોની રાસાયણિક અને ભૌતિક ગુણધર્મની પ્રતિક્રિયાત્મકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને શક્તિ સ્તર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. બાહ્ય કોષમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અથવા તો શક્તિ સ્તર. મિત્રો, જેમ તેને નિષ્ક્રિય થવા માટે ઓછામાં ઓછા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડતા હોય તો ઝડપથી ગુમાવી અને પ્રક્રિયા આપશે, અને ઓછામાં ઓછા ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડતા હોય તો ઝડપી મેળવી અને પ્રક્રિયા આપશે. એટલા માટે સમૂહ 1ની વાત કરવામાં આવી છે કે સમૂહ 1ની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન હોય પ્લસ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે અને 2 ઇલેક્ટ્રોન નિષ્ક્રિય બને. આ 2 ઇલેક્ટ્રોનો એટલે બની જાય નિષ્ક્રિય. કેવું બને? નિષ્ક્રિય.
હવે સમૂહ 17ની વાત કરીએ તો સમૂહ 17ની અંદર બાહ્ય કોષમાં P5 ઇલેક્ટ્રોન હોય, એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો P6 નિષ્ક્રિય બને, માટે આ બંને સમૂહના તત્વ પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધુ આપશે. બાહ્ય કોષમાં 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય તેવું તત્વ ક્લોરીન છે. ક્લોરીનના 17મા સમૂહમાં હેલોજન છે જેની NH2NP5 ઇલેક્ટ્રોન રચના છે, અને 15મા સમૂહમાં નાઇટ્રોજન છે જેના પણ 3 ઇલેક્ટ્રોન છે બાહ્ય કોષમાં. આ Pમાં 3, આ Pમાં 5. બરાબર, તો એનો ઉત્તર છે. એક માર્કના પ્રશ્નો છે. આવર્ત કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરીને 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાનું વલણ ધરાવતા તત્વોનું નામ આપો. મેગ્નેશિયમ અથવા આલ્કલી સમૂહ. બીજા સમૂહના કોઈ પણ ધાતુ તત્વો હોય એ આવું ધરાવશે. 2 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કોણ કરે તો કે 16 અને 2 એટલે કે 18, એ 16મો સમૂહ ઓક્સિજન. ધાતુ અધાતુ અને ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી તેમજ વાયુ સ્વરૂપના તત્વના આધાર ધરાવનાર સમૂહનું નામ આપો. વાયુ તરીકે સમૂહ 17 ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન છે. એમાં આયોડિન એ ઘન છે, બ્રોમિન પ્રવાહી છે, ફ્લોરિન અને ક્લોરિન વાયુ છે, બાકીના બધા અધાતુ. આવર્ત અને સમૂહમાં પરમાણુય ત્રિજ્યા કેવી રીતે બદલાય છે તેના માટેની વાત. ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જઈએ તેમ પરમાણુના કદમાં ઘટાડો જોવા મળે છે, અને પરમાણુય ત્રિજ્યાને પાઇકોમીટર એકમમાં દર્શાવવામાં આવે છે. હવે જો આવર્તમાં પરમાણુય ત્રિજ્યા માટે આપણને ગ્રાફ આપ્યો છે. પરમાણુ ક્રમાંક Z વિરુદ્ધ ત્રિજ્યા. આ પરમાણુ ક્રમાંક વધતો જાય છે. લિથિયમનો 3 હોય, બેરિલિયમનો 4, બોરોનનો 5, કાર્બનનો 6, 7, 8 અને 9. તો પરમાણુય ત્રિજ્યામાં જો મિત્રો ઘટાડો થાય.